जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आपण मानकर जदि कर्कट राशि होता है ताहले आपण निश्चय रूप से शेष पर्यंत आमर एही भिडियोटी को देखंतु। आजिर एही भिडियोटी बा आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण होबा पई जाउअछि। एहा सहित आजिर एही भिडियो रे आपण माने जानिबा पई पाइबे जे कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि ठारू बदलिबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर जीवन रे गोटिए बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबा पई जाउअछि एवं महादेवंकर कृपारु एमानक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु बंधुगण, बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे किछि गोटिए बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत घटिबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण, आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू कौन सबु बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाय आउ आपण सच्चा हृदय रे महादेवंकु भक्ति करुथांती ताहले आपण भिडियोटी को गोटिया लाइक निश्चय रूप से कर दियंतु एवं तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय रूप से लिखि दियंतु। आउ भिडियोटी को शेष पर्यंत संपूर्ण रूप से निश्चय रूप से आपण देखंतु। एहा सहित चैनल टी रे जदि नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण देखंतु, आपणकर पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या रहुतला, आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी चलीथिला, गृह परिवार रे आपणकर खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे अनेक प्रकारर समस्या गुड़िक सबु देखा देउथला, अजथारे खर्च गुड़िक मध्य आपणकर होउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई बारु नथिला, संतान संतति मानक पई आपण चिंतित रहुतले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस सहिबा पई पडुथला, क्षति सहिबा पई पडुथला, प्रेम जीवन रे आपणकर समस्या देखा दउथला। तेबे बंधुगण, एही बळी जहा भी किछि समस्या आपणकर चालुथला ताहा एबे आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। बंधुगण देखंतु, शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आउ शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, आउ शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाइथाय। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव एवं एकादश भावर स्वामी अटंती। चतुर्थ एवं एकादश भावर स्वामी होई करी शुक्र आपणकर नवम भाव को से चलन करुछंती एवं से आपणकर उच्चस्थ अवस्थारे रहिछंती। तेणु आपणकर भाग्य आपणकर साथ देव, काहींकिना नवम भावटी आपणकर भाग्यर भाव होइथाय। एही महाशिवरात्रि परे आपण कम परिश्रम रे भाग्य बल आपण अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुथबा व्यक्ति विशेष माननकु अचानक भावरे धन प्राप्ति हेबो। कौनसी बड़ कार्यर आरंभ आपण करि पारंती, कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य आपण करि पारंती, विदेश जीवार सुख मध्य आपणकु प्राप्ति हेबो, भ्रमणर सुख आपणकु प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे आपण कौनसी प्रॉपर्टी, भूमि, जमी जमा इत्यादि आपण एहा सहित कौनसी नूतन घर आपण निर्माण करिबा पई मन बळाई पारंती। एहा छडा आपणकर मन मध्य धर्म आडकु अग्रसर होई पारे। आपण कौनसी प्रकारर धार्मिक स्थान को मध्य यात्रा करि पारंती। धार्मिक अनुष्ठान रे आपणकर किछिटा टंका पैसा मध्य खर्च होई पारे। आउ शुक्र हेउछंती आपणकर एकादश भावर स्वामी ग्रह एवं आपणकर एकादश भावर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिछंती। तेणु आपणकु अचानक भावरे धन प्राप्ति हेबार जोग सृष्टि हेउअछि, काहींकिना एकादश भावटी अचानकर भाव होइथाय। एकादश भावटी लाभर भाव होइथाय। तेणु आपणकु चारि दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो।
ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ରୋଜଗାର ହେବାର ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ମନାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି କିଛିଟା ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସାଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବେରୋଜଗାରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛିଟା ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କର୍କଟ ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସିଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।